Welcome to Drishul YouTube channel. Students, we are in the chapter Theory of Indices. In the previous session, we start with the introduction to indices. In that session, we discussed regarding the meaning of the indices and what are the examples for the indices, what is the base and what is the exponent and what is the exponential form, all these things. So today's sessions, we are going to discuss regarding the various laws of indices. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಸಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಡಿಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಲಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The first law is multiply power with the same base. So students, ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, so when we have the same base exponent and that power should be considered as a addition. ಏನ್ ಸರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. So when we have the same base, then the multiplication symbol, then we consider that exponent or powers as a addition. So a to the power of m into a to the power of n equals a to the power of m plus n. What I did here, so I took base same a and multiplications of that power is converted into addition, that is m plus n. So let us calculate by seeing this example. You can understand easily. So they given 2 to the power of 2 and 2 to the power of 3. First you have what you have to observe here. The first thing is the base are same. Then so multiplication symbol. Clear? After that what we did, we have to take this 2 into 2 and this one is 2 into 2 into 2. It's nothing but we multiply the 2. It's a 5 times. That is the reason 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 5 times I multiplied. So what I did means I applying the first law here, that is 2 to the power of 2 plus 3. It becomes 2 to the power of 5. So when we have like this the exponential form like this, that is a to the power of m into a to the power of n, then we have to consider or we have to convert it into the a to the power of m plus n. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇ ಲಾ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಎರಡನೇ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್. So what it means, when they given the division, so we have the same base with the division, that time what we have to do means just observe here. So here the divisional form they given, so 8 to the power of m, this is called numerator, and 8 to the power of n, this is called denominator. So when we have the powers in the divisional form, so this is called m and n is called as a exponent or power, a is called as a base. So when we have dividing the power, but we have to observe here, the denominator power is greater than or the numerator is power is greater. So first condition is when the numerator power is greater than the denominator power, then what we have to do means we have to subtract from denominator power from ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಪವರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಪವರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು a to the power of m minus n. ಆದರೆ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ
ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫಸ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದರ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಪವರ್ನ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದ್ರೆ 3, ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಇದೆ, 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 12 ಅಂತ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮೂರನೇದೇನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಪವರ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 12 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 12 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ 12ರಲ್ಲಿ 3 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 9. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 9. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮೂರನೇ ಲಾಗ್ ಹೋಗೋಣ. ಮೂರನೇ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್? ಪವರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಮೀನ್ಸ್ when we have a to the power of m, but for that we have another power, that is whole n ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What it means, by seeing this example or equation you can easily understand. So a to the power of m ಅನ್ನೋದು 1, but for the m we have another power of power, that is n. So when we have the single base with the power of power, what we have to do, what we have to take that in the third law it says that when we have the single base with the power of power, then we have to multiply that powers. So that is the reason what I did means a to the power of m into n. So in the sentence also they given the same thing. When a variable with the some index means even they given a is a index, a is a variable, and with the some index means m and n are the index numbers. But the thing is again raised with the different index, which means we have one index along with another index we have, then both the indices are multiplied, that is I did m into n. So together raised to the power of the same base. Clear students? By saying this example you can understand easily. 2 to the power of 3, power of n, power of 2, what do we have to do means, so take the base as a 2 and 3 into 2 means 6. So 2 to the power of 6. Students, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 5 to the power of 2, power of 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ನ, 2 ಮತ್ತು 10 ಏನಿದೆ ಪವರ್ಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 2 into 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 10 20. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ 5 to the power of 20. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. 4ನೇ ಲಾ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. 4ನೇ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ,
ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆನ್ ದ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಪವರ್ ಅದೊಂದು ಪವರ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಎರಡೂ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಎಂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಎಂ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 to the power of 3 ಇಂಟು 3 to the power of 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 3 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ 2 to the power of 3 ಅಂದ್ರೆ 2ನ್ನ 3 ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 3 to the power of 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3ನ್ನ 3 ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ 3 ತಗೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 into 3 6, 2 into 3 6, 2 into 3 6. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ. 6 into 6 into 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 to the power of 3 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ 6 ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಫಾರಮ್, ಅದು ಮೊದಲು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 to the power of 3 into 3 to the power of 3 into, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು 6 to the power of 3. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, 3 2s ಅಥವಾ 2 3s 6. ಸೊ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ 3, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ 5ನೇ ಲಾ ನೋಡೋಣ. ಈ 5ನೇ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, when dividing the powers with the same exponents, ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the two variables with the different bases, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂ, ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ಬಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟೇ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇಂಡಿಸಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಗು ಫಿಫ್ತ್ ಲಾಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 to the power of 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 2 ನ 4 ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು 3 into 3 into 3 ನ ನಾನು 4 ಸಲ ಗುಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ.
ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ 3ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಇಂಟು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪವರ್ 4. 4 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4ಅನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ನೋಡಿ, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಈ ಥರ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3. ಈಗ ನಾನು a ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, b ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಚ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿನ a ಇಂಟು a ಇಂಟು a, b ಇಂಟು b ಇಂಟು b. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ a, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ b, ಎರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ a, ಇದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ b ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ a, ಥರ್ಡ್ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಡ್ಮಾಸ್ ನಿಯಮನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಬಾಡ್ಮಾಸ್ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ 4 ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಡಿವಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಲಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 6th ಒನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ 6th law is says that numbers with the exponential 0. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಆ ಬೇಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಇಸ್ 0 ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ 1. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ 0, ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನು ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದು 0 ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಎನಿ ಬೇಸ್, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಆಗಿರಲಿ, 100 ಇರಲಿ, 1000 ಇರಲಿ, 1 ಇರಲಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ 0 ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2, 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಈಗ 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3, 3 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2a ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. 2 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವುದೇ ಬೇಸ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ 1. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಲಾ? 6th ಲಾ. ಇನ್ನು 7th ಲಾಗ್ ಬರೋಣ. ಇಫ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Why? Because if a index has a negative, for this equation you considered a to the power of minus n. So when minus n is indicating the negative value, then what we have to do? Then it can shown as the reciprocal of the positive index. We have to do reciprocal. Reciprocal ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we write in the fractional form, that is 1 divided by a to the power. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, then it become the positive index, so then we have to write. So that is the reason I took here 1 divided by a to the power of n. So for example ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 to the power of minus 1 ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು 5 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by 5 to the power of 1 ಅಥವಾ 1 divided by ಈ 1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ, ಹಾಗಾಗಿ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 8 to the power of minus 3 ಇದೆ. ಸೊ minus 3 ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ, 1 divided by 8 to the power of 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 divided by ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 8 to the power of n ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. And the last one is 8th one, if index in the form of fraction. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗು ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಈ a to the power of m ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ a to the power of m divided by n ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ರಾಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, a to the power of m ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, n ಅನ್ನ ನಾನು ರೂಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a to the power of 5 divided by 2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ a to the power of 5 ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ a to the power of 5 ಅಂತ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ y to the power of 3 divided by 2. ಸೊ y ಅನ್ನ ನೀವು ರಾಡಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಏನಿದೆ y to the power of 3 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ 2 ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ m to the power of 10 divided by 4. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, m to the power of 10 ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಈ 4 ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು m ಪವರ್ ಆಫ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 to the power of 7 divided by 5, it is a 5. Okay, so what we have to do, read like this, fifth root of 3 power 7 ಅಥವಾ 3 to the power of 7. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಿಫ್ತ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 to the power of 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು 8 ಲಾಸ್ಗಳು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಲಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಪವರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆಗ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಲಾ 2 ಹೇಳುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಎರಡು ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ಅಂತೆ. So taking the power of power anta andre, so what we have to consider, if they given the base any one base or some base they given, but they given the power of power, which means m and n both we considered as a power of power, then what we have to take a to the power of m into n. The fourth law what it says, multiplying the power with the same exponent.
So when we have the same exponent with the different base means what we have to do, and with the multiply symbol, then we considered we multiplied that both different bases with this one exponent we considered. The last one, next one is the fifth one is dividing the power with the same exponents. So we have the same exponent but the different base means, but with the division, what we have to do means, so we divide that base, then we considered as a one exponent. What how we read means a divided by b whole to the power of m. The sixth law, so when we have the exponential 0, which means it's base with the 0 power, then we consider that has a 1. Then the seventh power, what it says, when the exponent have the negative power, then what we have to convert it, we have to convert it as a reciprocal system. Under the reciprocal system, 1 divided by a to the power of n, then it becomes negative exponent becomes the positive exponent. Then the last one is if the index in the form of fraction. So when we have the fraction, then we convert it into radical form. Radical form means root form. So it may be, if they are not given any number means we consider as square root. If they given particular number means third root or fourth root or the fifth root, like that we consider, then what we have the base, that is called as a radical number. Okay, students, this is the law of indices. So totally we have 8 indices. For the 8 indices we have different equations. So by remembering this we can easily solve the indices simplification problems. Thank you students watching my video. So you need more clarification, means you repeatedly watch this video. Thank you.